الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار صدق الله العظيم. بزرگان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا مفہوم سمجھانے اور سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کے مومن آدمی کا قول اور اس کا ارشاد نقل کیا ہے، جو اس نے اپنی قوم والے کو دین کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی صرف استعمال کی اور حقیر سا سامان ہے، استعمال کی چیز ہے. باقی زندگانی یا زندگی کہلانے کے لائق وہ تو آخرت ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے دو جہاں بنائے ہیں. ایک جس میں ہم موجود ہیں، اس کو دنیا کہا جاتا ہے، اور ایک جہاں اور ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کے مراحل اور مقامات اگرچہ تبدیل ہوں گے لیکن وہ کبھی ختم نہیں. اور یہ دنیا کی زندگی کہا گیا کہ یہ بہت قلیل بھی ہے، حقیر بھی ہے. اس کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب فانی بھی ہے. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سارا کا سارا ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے باقی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو ایک خرابی تو اس میں یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس میں ہے وہ سب فانی ہے. اور دوسرا، متاع کے ساتھ اس کی حقارت کو بیان کیا گیا ہے کہ انتہائی حقیر، انتہائی گھٹیا چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے گھٹیا پن کو ایک دوسرے انداز میں سمجھایا. فرمایا کہ جب سے اللہ نے یہ دنیا اور اس کا ساز و سامان پیدا کیا ہے، ایک مرتبہ بھی اللہ نے اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھا. تو جس چیز کو اللہ نے ایک مرتبہ بھی نظر رحمت سے نہ دیکھا ہو، وہ نہ صرف یہ کہ حقیقت ہے بلکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ موجود بھی ہے. اگر اللہ کو اس میں کوئی خیر نظر آتی، اگر اللہ کے نزدیک اس میں کوئی اچھائی ہوتی
تو اللہ تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے کہ ایک چیز کو تو اللہ تعالیٰ لگاتار نظر رحمت سے دیکھیں اور دوسری چیز کو کبھی بھی نظر رحمت سے التفات ہی نہ فرمائے. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ سے گویا کہ ایک قسم کی زیادتی ہو جائے. اگر اس کی ذات میں کوئی خیر ہوتی، اگر اس کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ ضرور اس کو اسی خیر کے مناسب خیر نظر رحمت سے دیکھتے. لیکن جب اللہ نے نہیں دیکھا، اس سے پتہ چلا کہ یہ نہ صرف ایک حقیر ہے بلکہ ساتھ ساتھ مبعوث چیز بھی ہے. چنانچہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرماتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بصیرت اور معرفت عطا فرماتے ہیں، ان کے نزدیک حقیقت میں یہ چیز ایسی ہی ہوتی ہے کہ ان کے ہاں اس چیز کی دل میں محبت تو دور کی بات ہے، وہ خالی الذہن بھی نہیں ہوتے بلکہ دل میں اس کی نفرت ہوتی ہے. اس لیے کہ جس کو میرا مولا اور جس کو میرا رب اگر وہ بغض کی نظر سے دیکھے، اس کے دل میں اگر اس چیز کی اگر وہ نفرت اور حقارت ہو اور میں اس کو اپنا محبوب بناؤں، تو یہ تو اللہ کا میرے ساتھ میرے اللہ کا مقابلہ کیا ہے. جس چیز کو اس نے کہا محفوظ ہے، میں نے کہا یہ میری محبوب ہے. جس کو اس نے کہا کہ یہ حقیر ہے، میں نے کہا کہ یہ معزز اور محترم ہے. تو یہ تو میرا اللہ کے ساتھ مقابلہ ہو گیا. پھر میں کیسے اللہ کا اپنے آپ کو بندہ کہلا سکتا ہوں؟ اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ جس کی مرضی اپنے مولا کی مرضی کے تابع ہو، جو اس کا محبوب وہ میرا محبوب، جو اس کا محبوب وہ میرا محبوب. تو پھر جا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بندہ کہلانے کے لائق ہیں. اور اگر یہ بات تو ساری زندگی نہ کی، جس کو اس نے کہا کہ یہ حقیر ہے اس کو میں نے معزز سمجھا، جس کو اس نے کہا کہ یہ مقبول ہے میں نے اس کو محبوب بنا کر کے رکھا، اور پھر جب اس کے پاس جانا ہو تو وہ یہ کہے کہ تو میرا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی ہے. اگر دنیا میں یہی دنیا کی زندگی معیار ہے، اسی میں جو کچھ کرنا ہے اسی میں ہی کرنا ہوگا اور کرنے کے موافق ہی نتیجہ ہوگا. ہمارے بزرگوں نے یہ بیان فرمایا ہے، قرآن اور حدیث کا خلاصہ، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے کہ یہ دنیا اس کے اندر مقامات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا کرو گے. اللہ کے ہاں یہی نظام جاری اور ساری ہے. اگر آپ قرآن کی نصوص کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو دیکھیں، تو یہی قانون کار فرما نظر آتا ہے. کما تدین تدان، ہم اردو میں محاورہ بولتے ہیں جیسا کرو گے ویسا کرو گے، اور عربی میں اس کو یوں تعبیر کیا، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصل محاورہ تو ہے عربی کا، پھر اردو والوں نے اس کو یوں نقل کیا ہے، کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا عمل ہوگا ایسا ہی نتیجہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ایک جگہ پر فرمایا ان تعودوا نعود، ان تعودوا نعود، کہ اگر تم نافرمانیاں چھوڑ دو گے ہم تمہیں سزا دینا چھوڑ دیں گے. دوسری جگہ پر فرمایا ان عدتم عدنا، اگر تم دوبارہ الٹے کام کرو گے، تم دوبارہ نافرمانی کرو گے، ہم بھی تمہیں دوبارہ سزا دیں. وہی قانون کار فرما نظر آیا کہ نہیں آیا؟ ان تعودوا نعود، تم نفسی ترجمہ یہ ہے تم لوٹو گے ہم بھی لوٹیں گے. دوسری جگہ پر ان عدتم عدنا، تم لوٹو تو ہم بھی لوٹے ہیں. تو یہاں ایک جگہ پر ماضی ایک جگہ پر مضارع کا صیغہ مادہ وہی استعمال کیا، ان تعودوا نعود ان عدتم عدنا. قرآن مجید کی آیتیں ہیں یہ دونوں. تو دونوں جگہوں پر یہ بتلایا ہے کہ ان عدتم عدنا، اگر تم نے ماضی والا کام کیا، یعنی جس طرح تم نے پہلے میرے
अहकाम की खिलाफ वर्जी की, मेरे अम्बिया अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, तो मैंने तुम्हें दुनिया में भी मैंने जलील किया, और तुम्हारे ऊपर मैंने वो मुख्तलिफ लोगों को मुसल्लत किया है, हुकूमत तुम्हारी खत्म, और तुम्हें आज़ादी की बजाय गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है। इन उद्तुम उदना, याद रखो कि आइंदा भी। इससे पता चला कि ये जो कुछ हुआ है ये तुम्हारे अपने करतूतों के नतीजे में हुआ है, अगर फिर करोगे हम भी फिर करेंगे। और दूसरी जगह पर फरमाया इन तऊदू नऊद, और अगर तुम अपने इस रविश को, अपने इस रवैये को तब्दील कर लोगे तो हम भी तब्दील कर लेंगे। यानी इस वक्त तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब है, तुम्हारे ऊपर सजा है, और तुम वो मजबूर हो, और अल्लाह के बंदों के हाथों ही तुम जलील और खार हुए हो, लेकिन ये तुम्हारे अपने आमाल का नतीजा है। अगर तुम ये आमाल छोड़ दोगे नाउद, तो हम भी तुम्हें सजा देना छोड़ देंगे। ये तो इन नाउद इन उद्तुम उदना। दूसरी जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया कि मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहू, जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है, महबूब रखता है, जो चाहता है कि मेरी अल्लाह के साथ मुलाकात हो, अल्लाह भी उसके साथ मुलाकात करने की चाहत रखते हैं। मन करिह लिक़ा अल्लाह करिह अल्लाहु लिक़ाअहू, जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद नहीं करता है तो अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद नहीं करता। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की यानी अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे, और अगर तुम अल्लाह की मदद दीन की मदद छोड़ दोगे, अल्लाह तुम्हारी भी मदद छोड़ देंगे। इसी तरह फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा, और अगर तुम मुझे याद भुला दोगे तो फिर अल्लाह ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, तुम मुझे बुलाओगे तो यही बात नहीं होगी कि मैं तुम्हें बुला दूंगा, मैं तुम्हें अपना आप भी बुला दूंगा, तुम्हें अपना आप भी याद नहीं रहेगा। तो इससे ये पता चलता है इन सारी नसूस से, कुरान और हदीस की इन आयात से, तो ये पता चलता है कि अल्लाह के यहाँ मुकाफात अमल है, मुकाफात अमल है, जैसे करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर भी यही बात है, जो मैं बात यहाँ से चली थी वो ये थी कि अगर हम दुनिया में वो अल्लाह की मर्जी को वो पसंद करेंगे, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे करेंगे, गोया के बंदा बनेंगे, तो अल्लाह भी कहेगा कि मैं भी, तू भी मेरा बंदा है। और असल बात तो यही है कि अल्लाह कह दे कि ये मेरा बंदा है। वैसे तो ज़बानी कलामी इंसान 1000 मरतबा कहता रहता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इससे कुछ नहीं होता है, ये सारे ही लोग कहते रहते हैं। असल बात ये है कि वो कहे कि ये मेरा है, वो कहे कि ये मेरा है। और ये कब होगा? ये उस वक्त होगा कि जब हम अपने अमल से साबित करेंगे कि वाकईतन हम उसके बंदे हैं। अबदियत बंदगी वो गुलामी को कहा जाता है, और गुलाम आदमी उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। तो मशहूर किस्सा है, शायद आपने भी सुना हो, राबिया बसरिया बहुत अल्लाह की नेक खातून गुजरी है, जो अल्लाह ताला बसौकात नेक लोगों के अहबाब इनके मरने के बाद उनके साथ जो पेश आते हैं, किसी के ख्वाब के जरिए से अल्लाह ताला उनसे मुत्तले कर देते हैं, ये इबरत के लिए और नसीहत के लिए। तो उनकी बुजुर्गों ने नकल किया है कि जब उनकी वफात हुई तो जिस तरह की अल्लाह का ज़ाब्ता और कानून है सबके लिए कि मरने के बाद कब्र में उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकिर नकीर कहा जाता है, और वो आकर के सबसे पहला सवाल यही करते हैं, मन रब्बुक का, तेरा रब कौन है, तेरा रब। तो उनसे भी सवाल किया गया, मन रब्बुक की, तेरा रब कौन है। तो उन्होंने आगे से कहा कि मुझसे क्या पूछते हो कि तेरा रब कौन है, मैं अगर 50 मरतबा भी कह दूं कि मेरा रब अल्लाह है, इससे क्या होता है, मेरे अल्लाह से पूछो कि वो मुझे अपनी बंदी बनाने के लिए, कहने के लिए तैयार है कि नहीं। मुझसे क्या पूछते हो कि तेरा रब कौन है, मैं तो यही कहूंगी कि मेरा रब अल्लाह है। इससे क्या होता है, मैंने 50 मरतबा भी कह दिया, 100 मरतबा भी कह दिया कि मेरा रब
اللہ ہے। اس سے کیا ہوگا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ میری بندی ہے، تو اس سے پوچھ لو کہ وہ مجھے اپنی بندی اور اپنا بندہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے جی۔ تو بات میں یہاں سے کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو جہاں بنائے ہیں، ایک دنیا ہے جس میں ہم اس وقت رہتے ہیں، اور ایک ہے آخرت۔ اور جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی اور پھر اس وقت وہ ہماری آخرت کی زندگی شروع ہوگی، اور ان میں ایک فرق یہ ہے کہ یہ عارضی ہے، دوسرا فانی ہے، تیسری حقیر ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ زندگی دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسٹیشن تھوڑی عرصے کے بعد تبدیل ہوں گے، پہلے برزخ سے سابقہ پڑے گا، اس کے بعد پھر محشر کا 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کے بعد پھر ٹھکانے میں پہنچ جائیں گے، یا جنت میں یا پھر جہنم میں، لیکن وہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ فانی عارضی ہے، وہ دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ انتہائی حقیر ہے۔ اس کو متاع اور قلیل کہا گیا ہے کہ بہت کم بھی ہے، بہت حقیر بھی ہے، اور وہ بہت کثیر بھی ہے، زیادہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ہر چیز وہ کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ اور بڑھیا ہے۔ اگر یہاں کی سزا ہے یا یہاں کا انعام ہے، یہ دونوں حقیر ہے، اس کے مقابلے میں وہاں کا انعام بھی بہت بڑھیا ہوگا، اور اگر سزا ہوگی تو وہ سزا بھی بہت سخت اور بہت ہی بڑی ہوگی جی۔ اس لیے اصل انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کی فکر کرے، اور اس کے بنانے کا دارومدار یہ اسی دنیا کی زندگی کے اوپر ہے۔ اس میں اگر ہم نے وہ اس کے لیے تیاری کر لی، اگر اس کے لیے فکر کر لی تو وہ بنے گی، اور اگر اس کے لیے اس سے ہم نے صرف نظر کیا، اگر اس سے کی طرف ہم نے توجہ کی نہیں، ساری کی ساری زندگی اور دن ہو کے رات ہو، ہماری کوشش اور محنت کا محور وہ دنیا کی زندگی ہی رہا کہ اس دنیا کی زندگی کے لیے گھر بنا لے، گھر کے اندر فرنیچر بنا لے، کھانے پینے کا سامان مہیا کر لیں، اور اپنے بچوں اور بیٹیوں کے لیے اور پوتوں اور نوازوں کی فکر کر لیں کہ ان کی دنیا کی زندگی کیسے گزرے گی، اس کی یہ فکر کر لیں۔ ظاہر بات ہے کہ جس کی فکر ہوگی اس کی محنت ہوگی، جس کی محنت ہوگی پھر اسی کے لیے ثمرہ بھی ملے گا۔ جو دنیا کی فکر کرتا ہے تو دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، جب دنیا کی محنت کرتا ہے تو دنیا بنتی ہے، تو اس کی دنیا بنے گی، لیکن ساری کی ساری توجہ جب ادھر دنیا کی طرف ہوئی تو آخرت کی طرف اس نے توجہ کی نہیں ہے۔ جب آخرت کی طرف توجہ نہیں، ظاہر بات ہے کہ فکر نہیں ہے، جب فکر نہیں تو محنت نہیں ہے، جب آخرت کی محنت نہیں ہے تو پھر آخرت خود بخود بنے گی۔ آخرت خود بخود نہیں ہے، آخرت کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ من اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ سعی کہتے ہیں کوشش، محنت، وہ جد و جہد اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں یہ فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دنیا کا رزق اور ضرورت تمہاری، تم اگر وہ اپنی فکر آخرت کو بنا لو، دنیا تمہاری میں بناؤں گا، تو اس کے لیے اگر فکر نہ بھی کی تو جتنا ملنا ہے وہ مل کر کے رہے گا ہر حال میں۔ لیکن آخرت کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ جس نے جتنی محنت کی ہوگی اتنا ہی اس کے لیے آخرت وہ بنے گی، اور ہمارا معاملہ عکس ہے۔ ہم جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اس کے لیے ہم دوڑ لگاتے ہیں صبح سے شام، اور بچپن سے لے کر کے جوانی اور بڑھاپے تک۔ اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ خود کر کے آنا ہے، جتنی محنت کرو گے اتنا پاؤ گے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جیسا کرو گے جتنا کرو گے اتنا ملے گا جی۔ تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑے وہ فضل والے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ بہت غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، فضل والے بھی ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کم از کم ایک نیکی کی 10 نیکی کے برابر 10 گنا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن کر تو صحیح
शराइत तो पूरी कर जी, लेकिन की एक भी नेकी नहीं है और वो उम्मीद रखी हुई है कि मेरी आखिरत बनेगी। एक दफा एक किसी बड़े बादशाह ने एक बुजुर्ग को बुला करके पूछा कि क्या बात है कि मरने को जी नहीं जाता है, मरने से नफरत है, मरने को जी नहीं जाता है, इसकी वजह क्या है? तो बुजुर्गों ने फरमाया कि असल बात ये है कि आदमी वीर आबादी से निकल करके वीराने में जाने को कभी भी पसंद नहीं करता है। जिसने अपनी दुनिया को के लिए मेहनत की है, उसने दुनिया को आबाद किया है और उसने अपनी आखिरत को वीरान रखा हुआ है, और आबादी से निकल करके वीराने को जाने को जी नहीं चाहता है। और जिसने अपनी आखिरत को आबाद किया हुआ है, उसके दिल से पूछ के वो इस इंतजार में है, तमन्ना में है कि आए काश कि वो किस दिन वो दिन आएगा और वो मुबारक दिन होगा कि हम वो तराने पढ़ते हुए वहां उधर जाएंगे, इसलिए कि उन्होंने उसको आबाद किया है। और वीराने से निकल करके आबादी को जाने को हर एक आदमी चाहता है, और आबादी से निकल करके वीराने के लिए जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हर एक इंसान अपने आप के बारे में ये खुद भी जान सकता है कि मैंने आखिरत के लिए कितनी तैयारी की हुई है। अगर मरने को जी जाता है और तमन्ना है कि हाय काश कब वो दिन आएगा कि अल्लाह के साथ मुलाकात होगी और मैं जो कुछ मैंने किया है उसका समरा देखूंगा, तो इसका मतलब ये है कि उधर के लिए कुछ किया हुआ है। और अगर उधर जाने को जी नहीं चाहता है तो इसका मतलब ये है कि उसने वहां को वीरान रखा हुआ है, और वीराने में जाने को किसको जी जाता है? तो ये हर एक आदमी अपने आप को वो देख करके गिरबान में झांक करके अपना खुद मुहासबा कर सकता है कि मैं किस पानी में हूँ। बहरहाल अल्लाह ने हमें ये बतलाया है कि ऐ लोगों, ये दुनिया और आखिरत के दो जहां है, और दुनिया हकीर भी है, फानी भी है, और आखिरत बाकी भी है और दायमी होने के साथ साथ बहुत आला और बढ़िया। वल आखिरतु खैरुम व अबका। जब ये बात है तो फिर लाजिमन हमने इस दुनिया को एक न एक दिन छोड़ना है, एक न एक दिन छोड़ना है। फिर छोड़ने की कैफियत भी आमाल की बुनियाद पर मुख्तलिफ होगी। अगर हमने वो आखिरत को वो पेश नजर रख करके जिंदगी गुजारी होगी, अपने आप को हमने अल्लाह का बंदा बना करके रखा होगा, तो फिर उसके छोड़ने की कैफियत क्या होगी? अल्लाह ताला ने एक आयत में, बल्कि चंद आयात में अल्लाह ने उसकी मंजर कशी की है, और ये अल्लाह की कलाम है। 100% ऐसा ही होता है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बाद में ये बतलाना चाहता था, जहाँ अल्लाह फरमाते हैं फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ, मेरे बंदों में। ये इस बात पर मेरे ज़हन में बात आ गई थी जो मैंने आपको पहले सुनाई, फदखुली फी इबादी। हम तो कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि वो कहे कि मेरे बंदों में तू शुमार हो जा। अगर ये फिक्र करने की सबसे बड़ी फिक्र की बात असल में ये है कि अगर उसी ने इनकार कर लिया कि तू मेरा बंदा है ही नहीं है, तो मेरे बंदों में शामिल ही नहीं हो सकता है, तो फिर उस वक्त मेरा क्या बनेगा? ये इसका दारोमदार इस बात के ऊपर है कि मैं अपने अमल से ये जाहिर करूं कि मैं उसका बंदा हूँ। जब मैं अपने अमल से जाहिर करूंगा कि मैं उसका बंदा हूँ, तो फिर वो उधर से भी ऐलान होगा फदखुली फी इबादी, आ जाओ मेरे बंदों में तुम्हारा शुमार है, तुम्हारा दाखिला मंजूर है। जिस तरह कहते हैं ना किसी जगह पर दाखिला मंजूर हो जाता है तो फिर आगे वाला प्रोसेस शुरू होता है, चलो जी आ जाए जी, इसका नंबर आ गया, अब उसको दाखिला दे करके फिर आगे वाला सारा सिलसिला शुरू होगा। तो यहाँ पर भी अल्लाह के वो गोया कि आप कह सकते हैं कि एंट्री पॉइंट है जी। अगर इस एंट्री पॉइंट से ही अगर अल्लाह ने दुदकार दिया और ये कहा कि फदखुली फी इबादी है ही नहीं है, तो मेरे बंदे में अगर तूने जिंदगी में वो मुझे अपना रब समझा नहीं है, और आज ये कहता है कि मैं तेरे बंदों में दाखिल हो जाऊं, ऐसा नहीं है, तू मेरे बंदों में दाखिल नहीं हो सकता है। तो अगर पहले पॉइंट से ही अगर अल्लाह ने दुदकार दिया और ये कहा कि तू मेरा बंदा नहीं है, सोचने की बात है कि उस वक्त मेरा क्या बनेगा। यही वो चीज है कि
इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि हर एक इंसान वल्तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर एक इंसान इसी फिक्र के लिए है कि मेरा कल क्या होगा, मेरी कल की फिक्र करने के लिए इंसान पैदा हुआ है, ये तो यहाँ भेजा गया है। हमारी फिक्र सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए होती है, उसके लिए नहीं है। ये पहला पॉइंट है जहाँ हमारी एंट्री होगी, दाखिला हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, दुत्कार दिया जाएगा उसमें। अगर अल्लाह ताला ने ये कहा फदखुली फी इबादी, तो फिर तो आगे वाला प्रोसेस फिर सारा चलेगा, वदखुली जन्नती, और फिर ये बात भी होगी। लेकिन अगर अल्लाह ने ही इनकार कर दिया और ये कहा कि तुम मेरे बंदू में है ही नहीं है जी, तो फिर उस वक्त मेरा क्या होगा, उस वक्त मेरे अफसोस का क्या आलम होगा, फिर मैंने क्या सामान तैयार कर रखा है, फिर वो किसकी सिफारिश चलेगी और किसके कहने की वजह से कोई मेरी बात, मेरा काम बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ये है असल में फिक्र करने की। इसी को कहा गया बल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। अगर पहले पॉइंट से अंदर दाखिल हो गया तो फिर आगे के मराहिल भी होंगे, और अगर यहाँ से ही दुत्कार दिया गया तो फिर क्या बनेगा। तो इससे पहले अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि जिस वक्त ये या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ये अल्लाह का खिताब है, और ये अल्लाह का खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह खिताब फरमाएंगे किस वक्त, जबकि ये दुनिया की जिंदगी खत्म और आखिरत मेरे सामने होगी, और वो जिसको कहते हैं नज़ा का आलम होगा, आखिरत का आलम मुनकशिफ हो जाएगा। उस वक्त फिर अल्लाह ताला पहले फरिश्तों के जरिए से ये खिताब को उसको सुनाएंगे, और इस मोमिन बंदे को अल्लाह ताला आखिरत के लिए तैयार करेंगे, ताकि आखिरत की मोहब्बत और अल्लाह के साथ मुलाकात की मोहब्बत पैदा हो। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक उसके ऊपर सादिक आएगा, वो जाएगा कि मैं कब अल्लाह से मुलाकात करूं, अल्लाह की लिक़ा, अल्लाह की मुलाकात की मोहब्बत दिल में होगी, अल्लाह की भी चाहत होगी, अल्लाह की भी मोहब्बत होगी कि ये कब बंदा मेरे पास आएगा जी। तो दोनों तरफ से मुलाकात का शौक, मुलाकात का इंतजार होगा, और उस कैफियत में फिर ये इसके साथ खिताब किया जाएगा। पहले फरिश्ते खिताब करेंगे इन्हीं अल्फाज के साथ, और उसके बाद फिर अल्लाह बराए रास्त भी उससे खिताब करेंगे, और ये कहेंगे या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, तो वापस अपने रब की तरफ लौट के आ जा। इस लफ्ज में भी ये सारी बात पाई जाती है कि वापस आ जा जी। इससे पता चला कि इसको भेजा गया है, क्योंकि वापसी उसकी होती है कि जो किसी जगह से आया हो, तो तब कहते हैं कि मैंने वापस अपने इलाके में, वापस अपने घर जाना है। और अगर वो पैदा ही इधर हुआ है तो वो तो कभी नहीं कहेगा कि मैंने वापस जाना है। वापस तो वहां से जाता है, वापस वहां जाता है कि जहां पहले से वो था। तो इससे पता चला कि गोया कि अल्लाह ताला ने उसके लिए असल मकाम वो अपने यहाँ रखा हुआ है, वो अपना महल और अपनी रजा का महल अल्लाह ताला ने असल मकाम और असल वतन इंसान का वो रखा हुआ है। और इसलिए फिर अल्लाह कहेंगे कि अब वापस आ जा, थोड़ी देर के लिए मैंने तुझे भेजा था, और एक आजमाइश के लिए, एक इम्तिहान के लिए भेजा था। इम्तिहान में तो पास हो गया है, इसलिए अब काम पूरा, जब काम पूरा, मजदूरी पूरी हो गई है, तो अब फिर वापस लौट के आ जा। जिस तरह के काम पूरा करके मिस्त्री लोग और मजदूर शाम को वापस अपने घर लौटते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी हम वो एक काम के लिए आए हुए हैं, और उस काम में हमारा इम्तिहान था। जब इम्तिहान पूरा हो गया, पर्चा पूरा हो गया, तो अब उसके बाद फिर ऐलान हो जाता है कि पर्ची का वक्त खत्म, अब वापस आ जाओ। इरजिई इला रब्बिक, अपने रब के पास वापस आ जा। इसमें उलमा ने ये जिक्र किया है कि ये खिताब उसी को होगा कि जिसने दुनिया की जिंदगी में उसको अपना रब समझ करके जिंदगी गुजारी होगी, और अगर उसने रब अपनी ख्वाहिशात को बनाया, उसने रब वो अपनी कमाई को बनाया, रब उसने वो अपने हुक्मरानों को समझा। चुनांचे आजकल बहुत से लोग इस बात को बड़ा उज़र समझते हैं, वो जो उनको आर्डर हो जाए तो वो उसके ऊपर वो कर गुजरते हैं, और ये अपने आप को ये समझते हैं कि ये हमें आर्डर है, हमारे ऊपर से आर्डर है, ऊपर से आर्डर है, इस वजह से हम मालूम है। ये आजकल पुलिस वाले भी इसी तरह के होते हैं, फौजी भी इसी तरह के होते हैं कि वो उनको ये पता नहीं है कि मेरे ऊपर कोई आर्डर देना
والا اور بھی ہے، بس اس کو اپنا افسر نظر آتا ہے کہ میرے افسر کا آرڈر ہے. لے رب کے بندے، اگر تو اس کا اپنا معبود اس کو سمجھتا ہے تو کل تو نے اس کے پاس جانا ہے، تو پھر وہ تجھے کہے گا کہ تو میرے پاس آ جا، اس لیے کہ زندگی کو تو نے گزاری ہے، تو نے اپنا خدا اس کو سمجھا ہے. جی خدا نے تو یہ کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق میں سے چیف آف آرمی سٹاف ہو یا تمہارے آئی جی ہو یا تمہارا پولیس کا افسر ہو یا تمہارا وہ محکمے کا افسر ہو، کوئی بھی ہو، مخلوق مخلوق ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. لیکن یہاں تم یہ سمجھتے ہو کہ بس بھی ہمارا آرڈر ہے، لیکن یہ بات پتہ چلے گا کہ آرڈر دینے والا کوئی اور بھی ہے. ایک حدیث یاد آ گئی آخر میں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے، ہمیں اس کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کس طرح جانیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معیار بتلایا اور کہا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنا معاملہ دیکھ لو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنا معاملہ دیکھ لو کہ اگر تجھ سے تیرے پڑوسی راضی ہے، اگر تیری تکلیف سے تیرے پڑوسی معمول اور محفوظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجھ سے راضی ہے. اگر تیرا پڑوسی تجھ سے راضی ہے، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. اور اگر تیرے پڑوسی اگر تجھ سے تنگ ہے، اگر پڑوسی اگر تجھ سے ناراض ہے، اگر وہ تیری تکلیفوں سے معمول اور محفوظ نہیں ہے، تو سمجھ لے کہ تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے. آج ہم وہ اگر یہ جو ملکی حالات ہیں اس میں وہ ہم اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عمومی طور پر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو ملازمت پیشہ ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو کہ وہ آرڈر کے پابند ہیں. یاد رکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جب اللہ کے پاس جانا ہوگا تو وہاں پر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یہ تب کہا جائے گا کہ جب کہ دنیا میں نے اس کو رب سمجھا ہوگا، دنیا میں نے اس کو رب سمجھا ہوگا، میرے عمل سے ظاہر ہو کہ وہ میرا رب ہے، تو تب وہ کہے گا کہ ارجعی الی ربک. اور اگر میں نے دنیا میں کسی عمل میں نے اس کو رب نہیں سمجھا، میں نے اپنے ان آقاؤں کو اپنا آقا، ان کو اپنا رب سمجھا ہوگا، تو پھر اس کے ہاں بلاوا نہیں ہوگا، پھر کہا جائے گا کہ ادھر ہی رہو جی، پھر ادھر ہی رہو. تو اگر ادھر ہی رہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہاں کے آقاؤں کی اتباع اور ان کی خوشنودی، ان کی پیروی کرو، ان کو خوش کرو، ٹرمپ کو کرو یا پھر اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہے وہ ان کو خوش کرو کیونکہ وہ ادھر کے ہیں، اس لیے ادھر ہی تم رہنا ہے. اور اگر وہاں جانا ہوگا تو وہاں کے لیے پھر وہاں کے رب کو خوش کرنا اپنے اعمال اور اپنے افعال کے ساتھ ضروری ہوگا. اور یہ پہلے بھی ایک دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ یہاں یہ ارجعی الی ربک، علماء نے فرمایا کہ یہ اسی کو خطاب ہوگا کہ جس نے زندگی اس کو اپنا رب سمجھ کر کے گزاری ہوگی، جس نے اس کو رب نہیں کہا، جس نے اس کو رب نہیں سمجھا، یعنی اپنے عمل سے وہ ظاہر نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے یہ خطاب نہیں ہوگا کہ واپس آ جاؤ جی، اس کو ہوگا کہ ادھر ہی رہو. اور یہ علاقہ پھر کہاں جائے گا؟ تو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آسمان سے اوپر کا علاقہ وہ ہے جنت کا، اور آسمان سے نیچے نیچے کا علاقہ وہ ہے جہنم کا. پھر اسی لیے کہا گیا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر کی جنت یہی ہے، اور جنت سے لا یبغون عنہا حولا، نہ خود نکلتا ہے نہ نکلنا چاہتا ہے، نکلے چاہے گا بھی تو نکلنے نہیں پائے گا، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں ہی رہے گا. تو اس کے لیے ارجعی نہیں ہے. اور اگر اس کو رب سمجھ کر کے تو ہم نے زندگی گزاری ہوگی تو پھر اس کے لیے یہ خطاب بھی ہوگا. بہت عمدہ قسم کا رب کے الفاظ اور رب کی زبان سے جب اللہ بلائے ارجعی، اے میرے بندے تو میرے پاس واپس آ جا جی، تو یہ اصل کامیابی کی چیز وہ یہ ہوگی. اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے تو اس کی فکر کرنی ہے کہ یہ پہلا والا انٹری پوائنٹ، اس سے میرا داخلہ اندر کی طرف ہوگا یا پھر وہاں پر وہ روک دیا جائے گا کہ یہاں آپ تو میرے ہیں نہیں.
آپ हमारी जमात के यानी मेरा बंदा ही नहीं है। जब तो मेरा बंदा नहीं है तो यहाँ से आगे तो फिर वो मेरे बंदे आते हैं, और यहाँ से पीछे यहाँ ही रह जाओ। अगर यहाँ ही रहना हो, अगर यहाँ ही रहना चाहते हैं तो फिर पसंद अपनी, शौक अपना अपना, और किस्मत भी अपनी अपनी होती है। जिसको यहाँ ही रहना पसंद है वो यहाँ के लिए मेहनत करे, और जिसने उधर अपने रब के पास जाना हो, उसको वहाँ जाने का इरादा है, तो फिर उसको खुश करने की कोशिश करे कि जाने से पहले पहले किसी तरह वो खुश हो जाए। अगर वो खुश हो गया, वो अपने बंदों में दाखिल करेगा, अपने बंदों में दाखिल करेगा तो फिर इनामात से नवाजेगा। और अगर उसने अपना बंदों में शुमार करना ही अगर वो रिजेक्ट कर लिया तो फिर हमारा क्या बनेगा? ज़ाहिर बात है कि फिर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ ही रहना होगा। लेकिन इस तरह नहीं होगा, कैफियत तब्दील हो जाएगी। अल्लाह हमें ये समझ अता फरमाए, और ये दुनिया की हकीकत समझ कर कि इसके लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए कोशिश और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िब दावाना।